Hi, good morning all of you. Welcome to Ashwik Educational Academy. Today we are going to discuss about the Gurukula teachers related social methods. It is the second paper in the Gurukula teachers. It means Gurukula teachers examination. There are the three papers. One it is the general paper for all and second it is the methods and related methods. Science methods, social methods like. Third paper is the content. So now we are discussing about the methods of social sciences. In that social sciences there is a 10th topic, that is the social sciences and everyday life for non-formal social sciences education. So in this topic already I explained that in this topic there are 10 topics. In this paper there are 10 topics, each one topic mostly 10 questions. It means in this topic also you are getting the 10 questions and 10 marks. So this topic is 10 marks topics. So carefully listen. If you get understanding of this topic, you are getting the 10 marks. Okay. So chuda social science and everyday life. We all are know that social science always link with our everyday life situation. Our everyday life situation. It means social science teaches us to how we can sustain in the society, how we live happily in the society, what are the customs, traditions, culture of the society, how we have to make as a good citizen of the society. And as a teacher, how we can make the students as good citizen of the society. So this everything we can get from the social sciences. It means social science is included our lifestyle. It means closely connect with our life with the social science. అంటే మన లైఫ్ అనే సోషల్ సైన్స్తో చాలా లింక్ అప్ అయి ఉంటుంది. మీ అందరికీ తెలుసు సోషల్ సైన్స్లో దేర్ ఆర్ ద 4 సబ్ టాపిక్స్ లైక్ అంటే జియోగ్రఫీ, history, economic and politics. These 4 types of the subtopics are very close link with our lifestyle. So our lifestyle and social science are closely interrelated. In that concept, according to this relationship, we should know about the educational system in our India. It means our education system is in 3 ways. That is the formal education, non-formal education and informal education. ఇక్కడ మీకు మోస్ట్లీ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి అంటే ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ ఇవ్వలేదు కానీ దాని నుండి కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. అంటే ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ నాన్ ఫార్మల్ సోషల్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం ఇచ్చాడు, మరి అది మాత్రం తెలుసుకోకూడదు. అసలు ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ కూడా తెలుసుకుంటే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో మనం ఏ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ పొందుతున్నాము, అది మనకి ఏ విధంగా బెనిఫిట్ అవుతుంది, అంతేకాకుండా ఇక్కడ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ పొందడంలో మనం ఎదుర్కొనేటటువంటి సమస్యలు ఎలాంటివి కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్, నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ 3 వేస్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ వీ షుడ్ నో. సో చూద్దాం ఇక్కడ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి. ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ మీన్స్ in this system of the education we are getting education through the formal system of the educational institutions and to follow the rules and regulations, norms of that educational institution. అంటే ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఒక ఫార్మల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుండి మనం ఎడ్యుకేషన్ పొందడమే కాకుండా ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టినటువంటి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా మనం ఫాలో అప్ చేయవలసి ఉంటుంది. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ద formal system, then you have to follow the rules and regulations of the formal system of the educational institutions. This is the formal educational system. Ika non-formal educational system. Non-formal educational system is in this type of the educational system we are getting education outside of the formal system
and also no need to follow the rules and regulations and forms and norms of the educational institutions. It means it is the self learning system, ante this is the independent learning system. Though, so we no need to follow the rules and regulations of the educational institution. Next, third one, informal educational system. Informal education system ante informal education system is also called as the accidental education system and unexpected educational system. It means it is not related to the formal system of the education. Especially in this education system, we are not learning about the reading, writing and arithmetic reasoning and arithmetic calculations doing. In the informal educational system, we are getting the ethical values and social norms, how to live in the society. It means what? Understand? For informal education teaches us to how we have to live in the society, how we have to sustain in the society. That's all only. But it is not related to writing, reading and doing the arithmetic calculations. ఓకే, అంటే ఇది ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించింది కాదు అని చెప్తున్నాడు. అవుట్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇక్కడ రాయడం చదవడం కాదు. అంటే ఇన్ ది సిస్టమ్ ఆల్సో ద పీపుల్ ఆర్ గెట్టింగ్ ద నాలెడ్జ్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు 3Rs. ఓకే, అంటే ఇక్కడ అన్ఎడ్యుకేటర్స్, ఎడ్యుకేటర్స్ బోత్ ఆర్ గెట్టింగ్ ద నాలెడ్జ్ టు సస్టైన్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ మనం ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మన లైఫ్ స్టైల్లో ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక ఇంటర్నల్ పార్ట్ అనమాట. ఎలాగంటే మన లైఫ్ స్టైల్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి అంటే మన చైల్డ్హుడ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మనం ఈ ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్తో లింక్ అప్ అయి ఉంటాం. ఎలా అంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ గెటింగ్ త్రూ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. దిస్ ఈస్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది చైల్డ్. And in the second stage of the child gets informal education from the playground. It means his peer groups, his friends, his classmates. And in the third stage, the child gets informal education from the society. It means what are the systems of the society, what are the norms of society, customs, culture, everything from the society. In the fourth way, after society, the child gets informal education from the media. Media means such as cinema, TV, radio, internet, mobile phones, etc. From these ways, the child gets informal education through the 4 ways, అంటే 4 systems: family, playground, సొసైటీ అండ్ మీడియా. దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. గమనించండి, ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే కేవలం చదువుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే కాదు, చదువు రాని వాళ్ళకు మాత్రం కూడా ఉపయోగపడేటటువంటి ఎడ్యుకేషన్. అంటే దీని నాలెడ్జ్ అనమాట, జ్ఞానం. ఎందుకు అంటే చదువుకున్న వాళ్ళతో పాటు చదువుకోని వాళ్ళు కూడా సొసైటీలో జీవించాలి, వాళ్ళకు కూడా సొసైటీ యొక్క సిస్టమ్స్ తెలియాలి. ఆ సిస్టమ్స్ తెలియడం కోసం ఈ 4 sources of the education system teaches the informal education, how to sustain in the society. So that is one of the part. ఇప్పుడు మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే the difference in between, the comparison in between the ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ మీకు ఈ వేలోనే వస్తున్నాయి. ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నటువంటి డ్రాబ్యాక్స్, బెనిఫిట్స్, అలాగే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్, డ్రాబ్యాక్స్. ఎందుకంటే మనము ఈ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ కంపారిజన్లో మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా అంటే కంపారిజన్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకున్నా, ఎలా ఆన్సర్ చేయగలమని. చూడండి, ఇక్కడ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్, నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. ముఖ్యంగా ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అని తీసుకుంటే in the formal education there is a lack of flexibility. It is very important concept, lack of flexibility. Lack of flexibility. అంటే in the formal educational system there is a lack of flexibility.
హౌ మీన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఇక్కడ అందరికీ అనుగుణమైన విధంగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు. అంటే ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్, ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అనేబుల్ టు గెట్ ద ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది లోపిస్తుంది. అంటే అకార్డింగ్ టు విచ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, అకార్డింగ్ టు టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, అకార్డింగ్ టు chance of the student cannot get the education. According to system of that educational system, according to school, according to government, then we are getting the education. అంటే ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎందుకు లేదంటే కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ ద క్లాస్ రూమ్. దేర్ ఈస్ ఏ అంటే ఇక్కడ పంక్చువాలిటీ, రెగ్యులారిటీ. అంటే కంపల్సరీ మనం క్లాస్కి అటెండ్ కావాలి, కంపల్సరీ మనం పంక్చువల్గా ఉండాలి, మరి రెగ్యులర్గా కూడా ఉండాలి. అంటే కంపల్సరీ ఇంత అటెండెన్స్ ఉండాలనేది ప్రతి ఒక్క ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఒక సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. కంపల్సరీ ఒక టైం పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే 9 o'clock కంపల్సరీ మీరు స్కూల్కి అటెండ్ కావాలి, అప్ టు 5 o'clock మీరు స్కూల్లోనే ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు. మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం ఎప్పుడంటే అప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు, మన టైం ప్రకారంగా మనం స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు, మన టైం మనకి వీలైనటువంటి రోజుల్లో స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు అనేది ఇక్కడ ఉండదు. సో మనకి ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ముఖ్యంగా లోపించినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ. In that case, if you take the non-formal education means, in this sense, there is a flexibility for the students according to their wish, according to their interest, according to their time, according to their chance and choice. They can attend the educational institutions. This is the flexibility we can be seen in the non-formal education. అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక అంశం కూడా చెప్పాలి. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ద యునెస్కో మీటింగ్ 1978 ఆఫ్టర్ ద యునెస్కో మీటింగ్ అంటే ఆఫ్టర్ యునెస్కో మీటింగ్ ఇన్ 1978 there was a importance of the non-formal education in India. అంటే ఇక్కడ 1978 తర్వాత యునెస్కో మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినటువంటి అంటే మీటింగ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత 1978లో మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ మీటింగ్ తర్వాత మన భారతదేశంలో నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ సెంటెన్స్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, చూడండి. ఆఫ్టర్ యునెస్కో మీటింగ్ 1978 there was a importance of the non-formal education in India. అంటే ఇక్కడ 1978 తర్వాత నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్ ఈస్ దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అంటే ఇక్కడ మీటింగ్ యొక్క మెయిన్ మోటో ఏంటంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అంటే టు గివ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ దిస్ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. అర్థమైందా? అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకి ఈ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎందుకంటే టు గివ్ ద యూనివర్సలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ టు ఆల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్. ఇది మన తర్వాత చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఈ రెండింటికి కంపేర్ చేసుకుంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది మనకి అంటే ఒక నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఉండదు. ఇక్కడ సెకండ్ కంపారిజన్ రిజిడ్ కరిక్యులం. చూడండి, నేను చెప్పేటటువంటి ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ మీద మీకు రిజిడ్ కరిక్యులం, నేను చెప్పే ప్రతి అంశం మీద మీకు క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది మీరు తర్వాత గమనిస్తారు. రిజిడ్ కరిక్యులం అంటే దేర్ ఈస్ ఏ రిజిడ్ కరిక్యులం ఇన్ ద ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్. అంటే ఇక్కడ రిజిడ్ కరిక్యులం అంటే ఇక్కడ బాగా చదివే వాళ్ళకి, బాగా చదవని వాళ్ళకి, మీడియంగా చదివే వాళ్ళకి, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కేపబిలిటీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఒకటే టైప్ ఆఫ్ కరిక్యులంని మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సంకుచిత భావం అనేది ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు ది క్యాపబిలిటీస్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, అకార్డింగ్ టు ది విష్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, అకార్డింగ్ టు కేటగిరీస్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, we are not preparing the curriculum. There is a rigidness in the curriculum maintenance in the formal educational system. ఇక మనం నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో చూసినట్లయితే
In the non-formal education, result-less curriculum is available, is possible. అంటే ఇక్కడ మనకు result-less curriculum అనేది ఉంది. There is no result curriculum in the non-formal educational system. ఇక్కడ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ద కేటగిరీస్ ఆఫ్ ది పీపుల్, అకార్డింగ్ టు ద విష్ ఆఫ్ ది పీపుల్, అకార్డింగ్ టు ద కెపాసిటీస్ ఆఫ్ ది పీపుల్, ద కరిక్యులం ఈజ్ ప్రిపేరింగ్. అంటే వాళ్ళ క్యాపబిలిటీస్కి అనుగుణంగా ఇక్కడ డిఫరెంట్ సెషన్స్ అంటే మీకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్, అడల్ట్ స్టూడెంట్స్, అడోలసెంట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్. అంటే ఇక్కడ చిల్డ్రన్ అంటే చైల్డ్హుడ్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. ఇలాంటి కేటగిరీస్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కరిక్యులం తయారు చేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా వాళ్ళ సిలబస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్. ఇది మనకి నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి విధానం. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనం థర్డ్ కంపారిజన్ చూసినట్లయితే ఎస్పెషల్లీ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ examination oriented and certificate oriented. It means what? In the formal education there is a compulsory of the examination. It means if you want to get education through the formal education you must attend the examinations. After conducting the examinations, if you pass and if you get the pass mark, then you are getting the certificate. And according to your marks, according to your grades, you are getting the certificate. But in non-formal education, there is no compulsory of the examinations. If you want, you can give examination. Otherwise, no. It means what? Non-formal education is not ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్ అండ్ నాట్ సర్టిఫికెట్ ఓరియంటెడ్. ఇక సర్టిఫికెట్ కోసం కాదు మనం చదువుకునేది. ఇది కూడా మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో అడగడం జరిగింది. నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ సర్టిఫికెట్ ఓరియంటెడ్. ఇట్ ఈస్ ద స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఓరియంటెడ్. It means what? We are getting education through the non-formal education to increase the knowledge, to increase the skill, to increase the knowledge and skill. That purpose only we are getting the education through the non-formal education. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద టెన్షన్ ఓరియంటెడ్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ డ్యూ టు ద ఎగ్జామినేషన్స్, బికాస్ ద ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ మార్క్స్ ఓరియంటెడ్. If any student gets bad marks, less marks, one side the parents are giving punishment, second side teachers are giving punishment. In this way the students are getting tension and the students are not interested to going to the school. It means what? They are always getting tension and they are not interested to go to the school. But in the non-formal education there is no tension because it is the self-learning oriented. Self-learning means it is independent learning. అంటే అకార్డింగ్ టు యువర్ టైం, అకార్డింగ్ టు యువర్ విష్, అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ యూ కెన్ లర్న్. ఎప్పుడు కావాలంటే ఎప్పుడు మీరు చదువుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు, లేదంటే లేదు. ఇది టోటల్గా మార్క్స్ ఓరియంటెడ్ కాదు. నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మార్క్స్ ఓరియంటెడ్ కాదు. ఎక్కడైతే మార్క్స్ ఓరియంటెడ్ ఉండదో అక్కడ పిల్లలకి టెన్షన్ అనేది ఉండదు. సో టెన్షన్ లెస్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అని మనం చెప్పొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనకి ఇన్ని రకాలైనటువంటి అంటే ఈ కంపారిజన్ మనం చూడొచ్చు. అయితే మనకి ఇలా ఈ కంపారిజన్లో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో అంటే యాక్చువల్గా మన ఇండియాలో నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే టు ఓవర్ క్రాస్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ది formal educational system and to give the universalization of the education to all the people in the country and also to increase the literacy rate in the country and to provide the opportunities, job opportunities for the people, to give the lifelong learning, to continuous learning. For that purpose, due to this all the reasons in India non-formal education introduced. ఇక్కడ ఇంకొక అంశం కూడా మీకు చెప్పాలి. దీని మీద మీకు క్వశ్చన్ రాదు కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది. మాల్కం ఆదిశేషయ్య, గ్రేట్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్,
told that due to the introducing of the non-formal education, there is a possibility of the universalization of the education in India. చూడండి, మాల్కమ్ ఆదిశేషయ్య గారు నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఏం చెప్పారు అంటే, నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారానే, అంటే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ తెలుగులో అనియత విద్య అని అంటారు. అనియత విద్య ద్వారానే భారతదేశంలో సార్వత్రిక విద్య అనేది సాధ్యం అవుతుంది. చూడండి ఎంత గ్రేట్, అంటే అనియత విద్య ద్వారానే భారతదేశంలో సార్వత్రిక విద్య అనేది సాధ్యమవుతుంది. సార్వత్రిక విద్య అంటే అందరికీ విద్య అనేది అందుబాటులోకి వస్తుంది, ఎందుకంటే అందరు స్కూల్కి వెళ్ళడం అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అందుకని మనకి ఇక్కడ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంది. అయితే ఇక్కడ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో మరి నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఎవరు బెనిఫిట్ అవుతున్నారు అనేది కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ముఖ్యంగా మీరు క్యారెక్టరిస్టిక్స్లోకి వెళ్దాం. నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఎవరు బెనిఫిట్ అవుతున్నారు అంటే, ద పీపుల్ దోస్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ ది నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ మీన్స్ ఎస్పెషల్లీ హౌస్ వైఫ్స్. అంటే యాక్చువల్గా హౌస్ వైఫ్స్ దే కెనాట్ గో టు ద ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డ్యూ టు ద నాన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఉండదు, అంటే ఇక టైం పీరియడ్స్ అనేవి వాళ్ళ టైం పీరియడ్స్కి అనుకూలంగా ఉండవు కాబట్టి, అంటే ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టైం పీరియడ్స్ అనేవి వాళ్ళ టైం పీరియడ్స్కి అనుకూలంగా ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళు ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వెళ్ళలేరు. బట్ దేర్ ఈస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైం after completing their household works. In this gap of the time, they can get the education, they can continue their education through the non-formal education. అందుకనే nowadays after introducing the non-formal education institutions in our India, most of the housewives getting higher education and they are getting more opportunities just like men. అంటే నవేడేస్ ద ఉమెన్ లిటరసీ రేట్ ఇంక్రీస్డ్ అండ్ ఆల్సో ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ డ్యూ టు ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది అందరు గమనించాలి. అంటే ఇక నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఉమెన్ లిటరసీ రేట్ పెరిగింది, అంతేకాకుండా వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ కూడా పెరిగింది. అంటే మెన్కి ఈక్వల్గా వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్లో అంటే షామిల్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ద పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద రిమోట్ ఏరియాస్. అంటే రిమోట్ ఏరియాస్లో ఉండే వాళ్ళకు కూడా నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే అనేబుల్ టు కమ్ టు ద ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఆల్సో డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ది అవేర్నెస్ ఆఫ్ ది ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్. దే ఆర్ గెట్టింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ది నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్, దోస్ ఆర్ అంటే ఇన్కంప్లీట్ దేర్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్, దెన్ దే కెన్ కంటిన్యూస్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. అండ్ ఫోర్త్ వన్, దోస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎంగేజ్ ఎనీ వర్క్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ వర్క్ అండ్ జాబ్, ఎనీ వర్క్ అంటే ఆల్రెడీ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ జాబ్, ఎనీ వర్క్, దే కెన్ గెట్ ద ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ది నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. అండ్ ఆల్సో డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్ అంటే ఎనీ డిజేబిలిటీస్ ఉన్నవాళ్ళు, అంటే హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్, విజువల్ ఇంపైర్మెంట్, ఫిజికల్ ఇంపైర్మెంట్ అనేటటువంటి ఉన్నవాళ్ళు, దే అనేబుల్ టు గో టు ద ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. దీస్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో కెన్ గెట్ ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. సో నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ provided education to all section of the people and number of the population and a large number of the population scattered through the education through the non formal education. అంటే ఇక్కడ అన్ని రకాల సెషన్స్కి నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ని అందిస్తుంది. ఇది మనకి అన్ని రకాలైనటువంటి అన్ని కేటగిరీ చెందిన పీపుల్ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ని పొందవచ్చు. సో ఈ సెషన్ అంటే ఈ పాయింట్లో మనకి ఎవరెవరు నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా బెనిఫిట్ అవుతున్నారు అంటే మనం ఈ పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక నెక్స్ట్ మనకి పాయింట్లోకి వస్తే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫార్మ్స్ ఏంటి అంటే, నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ని మనం ఇంకా ఏమని కూడా పిలవచ్చు అని కూడా అనవచ్చు. నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫార్మ్స్ చాలా క్లియర్గా వినండి, ఎందుకంటే మీకు క్వశ్చన్ కూడా మరి ఈ వేలోనే వస్తుంది. అంటే ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ distance education, correspondence education and lifelong education, lifelong learning
అండ్ ఓపెన్ లెర్నింగ్. అంటే మనం ఈ ఫామ్స్లో కూడా ఈ పేర్లతో కూడా నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ మనం పిలవచ్చు. ఎందుకంటే అంటే సోషల్ మెథడ్స్లోనే మనకి ఎస్పెషల్గా వీటి మీదనే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫీచర్స్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద ఓపెన్ లెర్నింగ్ అని ఇచ్చాడు. అంటే ఓపెన్ లెర్నింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి, నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫీచర్ కానిది ఏదని ఇచ్చాడు. ఫీచర్స్ అన్నా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నా ఒకటి. అలాగే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ క్యారెక్టర్స్ అన్నా కానీ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ కిందకే వస్తాయి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, కరస్పాండెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఓపెన్ లెర్నింగ్ అండ్ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్, ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ అని కూడా అంటారు. సో ఇవి మనకి నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫార్మ్స్. మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్లోకి వెళ్దాం. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్. ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద సోషల్ సైన్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓన్లీ. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుండే మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం జరిగింది. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకు క్లియర్గా తెలిస్తే, అర్థమైతే మనం అవి ఆన్సర్స్ చేయగలుగుతాం. దాంట్లో కూడా అప్లికేషన్ టైప్ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్లికేషన్ టైప్ అంటే మనకి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఇచ్చి ఒక 4-5 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చి మరి వాటిల్లో కరెక్ట్ ఏవో చెప్పమంటాడు. అంటే మనకి మళ్ళీ ఏబిసిడీలు ఇస్తారు. ఆ ఏబిసిడి ఇచ్చినప్పుడు మరి కరెక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కరెక్ట్గా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటో మనకి తెలియాలి. సో ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసింది, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ లెర్నింగ్. చూడండి ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద ఫ్లెక్సిబుల్, అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ నేచర్ కలిగి ఉంది. అంటే ఇన్ ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ దేర్ ఈస్ ఏ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీన్స్ in this education the student can get education according to his wish, according to his time period, according to his capabilities. అంటే there is no compulsory of anything. అంటే ఎగ్జామినేషన్ అండ్ అటెండెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ కంపల్సరీ. అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ అనేది ఏమీ లేదు. అంటే వాడికున్నటువంటి టైంని బట్టి, వాడికున్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, వాడికున్నటువంటి క్యాపబిలిటీస్ని బట్టి వాడు ఎప్పుడైనా ఎడ్యుకేషన్ని పొందవచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని ఇంకా ఎందుకంటామంటే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తా హోమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్. హోమ్ బేస్డ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ చూడండి, అంటే ద ఎడ్యుకేషన్ రీచింగ్ టు అవర్ హోమ్ వీ నో నీడ్ టు అటెండ్ ద క్లాస్ రూమ్స్, ద ఎడ్యుకేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కమింగ్ టు అవర్ హోమ్. అంటే ఎడ్యుకేషనే మన ఇంటికి వస్తుంది, మనం ఎడ్యుకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కాదు, ఎడ్యుకేషనే మన దగ్గరికే వస్తుంది. అందుకనే దీన్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని అంటారు. అండ్ అంతే కదా, ఎడ్యుకేషన్ మన దగ్గరికి వస్తుందంటే ఎలా వస్తుంది ఎడ్యుకేషన్ అంటే వేర్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ గెట్ ద ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ది టీవీ, త్రూ ద ఇంటర్నెట్, త్రూ ద కంప్యూటర్, త్రూ ద రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ లైక్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ గెట్ ద ఎడ్యుకేషన్ వితౌట్ అటెండింగ్ ద క్లాస్ రూమ్స్. ఇండిపెండెంట్ లెర్నింగ్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇండిపెండెంట్ అంటే అకార్డింగ్ టు you are not going to depend upon the others, you are independently can learn. ఇండిపెండెంట్లీ అంటే ఇక్కడ ఎవరు జబర్దస్త్ అనేది ఉండదు. కంపల్సరీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టీచర్ కంపల్సరీ నువ్వు వర్క్ చేయాలి, ఇది చదవాలి అనేటటువంటి ఎవరు జబర్దస్త్ అనేది ఉండదు. నీకు ఇష్టమైతే నువ్వు చదువుకుంటావు, లేకపోతే లేదు. అంటే స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి విద్యా విధానం అనేది మనకు నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉంటుంది. అంటే ద స్టూడెంట్ learn independently without pressure of others, without prescribed by the others. అంటే ఇతరుల యొక్క ప్రెస్క్రైబ్నెస్ అనేది లేకుండా చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది మనకి నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇక మెథడ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇక్కడ మనం గమనించాలి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు బాగా ఉపయోగపడతాయి. అంటే ఇండైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే this is the indirect instruction applied geographically and emotionally separation of the
టీచింగ్ అండ్ టాట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. చూడండి ఇక్కడ దీని ఇండైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నేను ఎందుకంటారంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అప్లైడ్ బై ద జియోగ్రఫికల్లీ అండ్ ఎమోషనల్లీ సపరేషన్ ఆఫ్ టీచర్ అండ్ టాట్. అంటే టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్. ఇక్కడ జియోగ్రఫికల్లీ అండ్ ఎమోషనల్లీ బోత్ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ is separated. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇండైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మరి ఇండైరెక్ట్గా ఎలా వస్తుంది అంటే ఆ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ నుంచి వస్తుంది కానీ డైరెక్ట్ కాదు, ఇండైరెక్ట్. అంటే టీచర్ ప్రిపేర్డ్ సపోర్ట్ మెటీరియల్ అండ్ టీచర్ టాట్, but that is not getting indirectly, that is getting through the electronic media like TV, like computer, like YouTube classes, online classes, like books, like materials. In this way we are getting education, but that all the education prepared by the teacher only, but the teacher is not seeing in front of you. ఓకే, సిస్టమాటికల్లీ ఆర్గనైజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్. చూడండి ఇక్కడ సిస్టమాటికల్లీ ఆర్గనైజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్. ఇక్కడ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అంటే దేర్ ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇక్కడ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్కి పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే అది నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. ఎందుకంటే ఇన్ ద ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ దేర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ లెర్నింగ్. అంటే సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అంటే మనకి స్వయంగా మనం అంటే ఇక్కడ ఇన్ ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ దేర్ ఈస్ ఎ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద లర్నర్స్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ త్రూ ద ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇట్ మీన్స్ వాట్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అది పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకంటే ద టీచర్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ దట్ this time you have to learn, this time you have to do the homework, this time you have to attend the classrooms. సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్కి అవకాశం అనేది ఉండదు. అంటే ఆల్ ద గైడ్లైన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ came from the educational institutions, so there is no chance, there is no importance of the self learning in the formal education, but in non formal education there is a chance, there is a importance of the self learning. అంటే విద్యార్థులే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చదువుకోవడానికి, అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళే స్కిల్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళే సెల్ఫ్గా చదువుకోవడానికి అంటే ఇక్కడ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇవాల్యూషన్ హిమ్సెల్ఫ్, అంటే ఇవాల్యూషన్ ప్రాసెస్, మోటివేషన్ ప్రాసెస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెల్ఫ్లీ డూయింగ్ ఇన్ ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. చూడండి ఇక్కడ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవడం కూడా స్టూడెంటే చేస్తాడు. నేను ఎంత చదువుకున్నాను, నాకు ఎంత నాలెడ్జ్ వచ్చింది అనేది కూడా స్టూడెంటే చేసుకుంటాడు, అంటే సెల్ఫ్ ఇవాల్యూషన్ చేసుకుంటాడు. అంతేకాకుండా సెల్ఫ్ మోటివేషన్, ఇఫ్ ఐ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఐ విల్ గెట్ గుడ్ జాబ్ or I will get any good opportunity. This everything done by the student in the non-formal education. Ante our capabilities we can check it time to time. That is possible through the non-formal education. చూడండి నెక్స్ట్ పార్ట్ టైం స్టడీ. దీన్ని పార్ట్ టైం స్టడీ అని కూడా అంటారు. అంటే ఇక్కడ పార్ట్ టైం అంటే యు ఆర్ నాట్ రెగ్యులర్లీ యు నో నీడ్ టు గో టు ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అంటే వెన్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ద ఫ్రీ టైం, దట్ ఫ్రీ టైం యూ కెన్ యూటిలైజ్ టు గెట్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ ది నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద జాబ్, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్, దెన్ యు ఆర్ బిజీ విత్ దట్ వర్క్. But if you are getting any free time from that work, you can get the education. That's why it is called the part time study. Part time అంటే మీరు మీకున్నటువంటి ఫ్రీ టైంలో అంటే మీరు పని చేయగా లేదా ఇంకేదన్నా వర్క్లో మీరు అంటే ఇంకేదన్నా జాబ్లో మీరు ఎంగేజ్ అయ్యి ఉంటే ఆ టైం తర్వాత మీకు దొరికినటువంటి టైంలో మీరు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. అందుకనే ఇన్ ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ సండే క్లాసెస్, ఆల్ డే క్లాసెస్, ఈవినింగ్ క్లాసెస్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ఈవినింగ్ క్లాసెస్, సండే క్లాసెస్ ఫెస్టివల్ టైంలో కండక్ట్ చేసే క్లాస్ ఎందుకంటే ఈ టైంలో వాళ్ళకి అంటే జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఫ్రీ టైం అనేది దొరుకుతుంది కాబట్టి ఈ ఫ్రీ టైం యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఈ టైంలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో మనకి ఈ యొక్క ఫ్రీ టైం ఎడ్యుకేషన్ అనేది దొరకడానికి అవకాశం ఉంది. ఇన్ ద డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ దేర్ ఈజ్ ఎ సండే క్లాసెస్, దేర్ ఈజ్ ఏ ఫెస్టివల్ హాలిడేస్ క్లాసెస్, దేర్ ఈజ్ ఏ ఈవినింగ్ క్లాసెస్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైమ్స్లో క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తుంటారు. అంటే వెన్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ ద ఫ్రీ from their
వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ బెనిఫిటెడ్ ఫర్ అడల్ట్ పాపులేషన్. అంటే ఇక్కడ ఈ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్పెషల్లీ బెనిఫిటెడ్ ఫర్ ద అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్, అడల్ట్ పాపులేషన్. అంటే ఇక్కడ అడల్ట్ పాపులేషన్ అంటే ద పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద జాబ్స్, ద పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ డిస్కంటిన్యూ ఇన్ దేర్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, దే అంటే ద పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ లాస్ట్ దేర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద పాస్ట్, the people those ante housewives. So these all types of the adult population can benefited from the non formal education. ఓకే, అంటే వాళ్ళు డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళ కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ని అంటే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా లేదా నా కరస్పాండింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఏవైతే ఆపర్చునిటీస్ని వాళ్ళు కోల్పోయారో ఆ ఆపర్చునిటీస్ తిరిగి పొందేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. వీళ్ళు ఎవరు అనే అడల్ట్ పాపులేషన్. అంటే ముఖ్యంగా మనకు తెలిసిన విషయం కదా, నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ టు ప్రొవైడ్ ద హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్. అంటే ముఖ్యంగా ఇది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ని అందించడానికి ఏర్పాటు చేయబడింది. ఎందుకంటే 10th క్లాస్ వరకు అందరు కూడా స్కూల్కి వెళ్తారు, స్కూల్కి వెళ్ళే అంత వాళ్ళకి ఆ కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు, వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. కాబట్టి 10th క్లాస్ వరకు ఆల్ పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ అందించే స్టేటస్లో ఉంటారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ వల్ల ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఎడ్యుకేషన్ని కంటిన్యూ చేయలేకపోతారు. కానీ కంటిన్యూ చేయాలని ఆశ మాత్రం వాళ్ళలో ఉంటుంది. ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది. సో ఇక్కడ మన నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్పెషల్లీ బెనిఫిటెడ్ ఫర్ ద అడల్ట్ పాపులేషన్, దోస్ హు ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. చూడండి, దిస్ ఈస్ ద టూ-వే కమ్యూనికేషన్. టూ-వే కమ్యూనికేషన్ని బై కమ్యూనికేషన్ అని కూడా అంటారు. బై కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఆల్సో ఇంటర్పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ఇక్కడ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద టూ-వే కమ్యూనికేషన్. టూ-వే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ you are getting the answers from the teachers. It means what? To give the motivation, to give the answers for the questions, to clarify the doubts, the team of the teachers are working in the non-formal education. It means if any student raise any question through the teleconferencing, through the email, immediately the teachers are coming and giving the answers to that క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడైతే మనకి చాలా అంటే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అనేది మనకి చాలా డెవలప్ అయింది, టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది. డ్యూ టు దిస్ టెక్నాలజీ డెవలపింగ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇమీడియట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది టీచర్స్ అండ్ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్. అంటే ఇక్కడ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక టూ-వే కమ్యూనికేషన్గా వర్క్ చేస్తూ స్టూడెంట్కి టీచర్స్కి మధ్య ఒక మోటివేషన్ని క్రియేట్ చేస్తూ లెర్నర్స్ ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ పొందడానికి హెల్ప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కూడా మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లు అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ కరస్పాండెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, ఓపెన్ లెర్నింగ్ కానీ బై కమ్యూనికేషన్ అని లేదా ఇంటర్పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ అని అంటారు. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఇక్కడ దేర్ ఈస్ ఎ ఇండైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్. టీచర్కి స్టూడెంట్కి మధ్య ఒక ఇండైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉంటుంది, కానీ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉండదు. అంటే ద టీచర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఫ్రంటింగ్ ఆఫ్ యూ, అంటే ఫిజికల్లీ హీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, బట్ హీ ఈజ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద టీచర్ త్రూ ద టీవీ, త్రూ ద ఇంటర్నెట్, through the YouTube classes, through the online classes. But physically you are both are not presented in the same classroom. That is called as the indirect interaction in between the teacher and student. ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం కూడా మీరు గమనించాలి. ఇక్కడ మనం ఇందాక ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి కంపారిజన్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ కంపారిజన్ ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఈజ్ వర్కింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద నో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది లెర్నింగ్. నో స్టాండర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాండర్డ్ కాదు, నో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది లెర్నింగ్. బట్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్
రన్నింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ చూడండి ఇక్కడ, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇది మీరు గమనించాలి, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ పాయింట్. ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో అడగడం జరిగింది. ఇన్ ద ఫార్మల్ అంటే ద ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ రన్నింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, బట్ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ నాట్ వర్కింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఎందుకు అంటే ఇక స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ అంటే యు ఆర్ గెటింగ్ అడ్మిషన్ ఇన్ ద ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఇట్ మీన్స్ వాట్? ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ చెక్కింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్ బిఫోర్ గివింగ్ ద సీట్, before joining in their educational institutions. If you passed 5th class, then you are getting the 6th class. Otherwise no. It means what? Yours and past previous standard is post and previous standard is giving an opportunity of the next and promoting the further class. అంటే ఈ previously if you have the knowledge, then you are getting the further class, otherwise no. But in non formal education there is no checking of the standard of knowledge according to your wish, according to age. ఇక్కడ ఏజ్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. according to your age, according to your wish, according to your interest, you are getting the admission in non-formal educational institution without checking your previous knowledge. అంటే ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ చెకింగ్ లేకుండానే మీకు స్టాండర్డ్ అంటే బిఫోర్ మీకు ఆ ప్రీవియస్ క్లాస్లో స్టాండర్డ్ ఉన్నా లేకపోయినా మీకు ఫర్దర్ క్లాస్లో ప్రమోషన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ డిగ్రీలో జాయిన్ కావాలి, ఇప్పటి వరకు అసలు మీకు ఎలాంటి నాలెడ్జ్ లేదు, మీరు 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యారో ఇంటర్ పాస్ అయ్యారో అవన్నీ అవసరం లేదు. ఆ డిగ్రీలో జాయిన్ కావాలంటే మీరు ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది రాయాలి. ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా మినిమం అంటే నాలెడ్జ్తో కూడుకొని ఉంటుంది. మీ ఏజ్ 18 ఇయర్స్ ఉండాలి. 18 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా మినిమం మార్క్స్ వస్తే మీకు డిగ్రీలో సీట్ అనేది దొరుకుతుంది. అంటే ఏంటి, మీకు డిగ్రీలో సీట్ ఇవ్వడానికి చాలా సహకారం అనేది మనకు నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ నుండి ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో జాయిన్ కావాలంటే కంపల్సరీ మీరు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వాలి, 10th పాస్ అవ్వాలి, 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వాలి, ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన తర్వాత మీకు డిగ్రీలో జాయినింగ్ వస్తుంది. సో ఇది మనకి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది. అంటే ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ రన్నింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఇది మనం గమనించాలి. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ చీప్. అంటే ఇన్ ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ చీప్. ఎందుకని? దేర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ రూమ్స్, దేర్ ఈజ్ నో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది బిగ్ బిల్డింగ్స్. పెద్ద బిల్డింగ్స్ కట్టన అవసరం లేదు, క్లాస్ రూమ్ అవసరం లేదు, ఆ క్లాస్ రూమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం లేదు. సో ఇన్ ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ large amount of the population, large amount of the student can be scattered and also large area can be covered. In this way the education became very cheap. చూడండి ఇక్కడ స్కూల్స్ అంటే మన క్లాస్ రూమ్స్ అవసరం లేదు, పెద్ద బిల్డింగ్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ బిల్డింగ్లు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం లేదు. అంతేకాకుండా ఎక్కువ మందికి ఆ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, ఎక్కువ ఏరియాని కవర్ చేసేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీని చూసుకోండి. ఆ ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో త్రూఅవుట్ ఇండియా నుండి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటే అంతమంది. అది త్రూఅవుట్ ఇండియాని కవర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇండియానే కాదు, అవుట్ ఆఫ్ ది ఇండియా అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ నుండి కూడా స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఈ ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నుండి డిగ్రీలు, పీజీలు, వొకేషనల్ కోర్సెస్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే లార్జ్ ఏరియా అనేది నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా కవర్ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా విద్యని పొందుతున్నారు. సో ఈ విధంగా మనకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది చీప్ అవుతుంది, తక్కువ రేటుకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇండివిజువలిస్టిక్ లెర్నింగ్. ఇక్కడ ఇండివిజువలిస్టిక్ లెర్నింగ్ అంటే ఇండివిజువల్లీ అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభ్యసనకి యొక్క ప్రాముఖ్యత అనేది ఉంటుంది. దేర్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువలిస్టిక్ లెర్నింగ్. అంటే ఇక్కడ వ్యక్తిగతమైన అభ్యసన అంటే ఆల్ ద లెర్నర్స్ ఆర్
not same capabilities, not same interest, not same intellectual powers, not same creativities. According to their creativity, according to their ఇంటలెక్చువల్ పవర్స్, అకార్డింగ్ టు దేర్ క్యాపబిలిటీస్ దే కెన్ లర్న్. అంటే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే దీన్ని ఇక్కడ వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఒపీనియన్స్కి, వాళ్ళ యొక్క క్యాపబిలిటీస్కి అవకాశం ఇస్తూ ఆ లెర్నింగ్ అనేది వాళ్ళ మీదనే వాళ్ళకే వదిలేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ లర్న్, ఇఫ్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ లర్న్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అనేది ఇక్కడ పాసిబుల్ అనేది అవుతుంది. అంటే అందరికీ ఒకే టైప్ ఆఫ్ కరిక్యులం కానీ, అందరికి ఒకే టైప్ సిలబస్ కానీ, అందరికి ఒకే టైప్ ఆఫ్ హోంవర్క్ కానీ, ఎగ్జామినేషన్ కాకుండా ఆ ఇండివిజువల్ క్యాపబిలిటీస్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ అనేది నడుస్తుంది. యూనివర్సలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్, ఇది చాలా అంటే ఇక్కడ మనకి త్రూ ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ద కంట్రీ కెన్ బి ప్రొవైడెడ్ యూనిఫార్మిటీ, అంటే యూనివర్సలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్. అంటే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారానే ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ని అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం అనేది సాధ్యం అయ్యింది. ఇవి మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని బేస్గా తీసుకొని మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం జరిగింది. సో ఈరోజుకి ఇది మీకు క్లాసు. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు ఈ అంటే మన నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్, అంటే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫేసింగ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఇండియన్ సిస్టమ్, అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్. సో ఇన్ ఇండియా అంటే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇండియాలో చాలా రకాలైన ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంది. మరి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్ క్రాస్ చేయడం ఎలా అనేది కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఎందుకంటే దీని మీద కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. చూడండి, మనకి ఈ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద మనకి 3 వేస్లో మనం చదువుకోవాలి. అసలు నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి, నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్, కంపారిజన్ ఏంటి, నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, ఫీచర్స్ అని కూడా అంటాం. అలాగే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎవరికి బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఎక్కువగా ఎవరు బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు, అంతేకాకుండా ఛాలెంజెస్ విచ్ ఆర్ ఫేసింగ్ బై ద నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా, అంటే ఇండియాలో నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ పొందేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఇవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. అంటే నాన్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ని మనం 3 వేస్గా మనం విద్యార్థులకు అందిస్తాం. ఒకటి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఛాలెంజెస్, ఫార్మ్స్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కంటిన్యూస్లీ వాచింగ్ మై ఛానల్ అండ్ టు గెట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్